जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानू आउ गोटे नूतन भिडियो को स्वागत। यही भिडियो रे आमे जानिबा मां सरस्वती पूजा विधि विषय रे जानिबा। देखंतु यही भिडियो रे आमे अति सरल भावरे पूजा विधि को आमे जानिबा। मात्र 20टा स्टेप रे आमे संपूर्ण पूजा विधि विषय रे जानिबा। आउ आमे एते सरल भावरे जानिबा जे बिना ब्राह्मणंकर उपस्थिति रे मध्य आमे पूजा निज घरे अति सहज रे आमे करि परिबा एवं सुंदर भावरे करि परिबा, जहा द्वारा आपणक मनरे भक्ति भावना मध्य आसीबो एवं आपणकर मनस्कामना मध्य पूर्ण हेबो। ठीक अछि। प्रत्येक पूजार दुईटी अंश थाए, गोटे हेला कलश स्थापन आ गोटे होउची आमे जेउ देवी को बा देवता को पूजा करूछु सही देवी बा देवतांकर पूजा। तेणु माता सरस्वती को पूजा करिवार मध्य गोटे पूजा करिया पूर्वरु मध्य गोटे कलश स्थापन करा जाए। आ कलश स्थापना पई मु अलगा गोटे वीडियो बनैछि, सेही वीडियो रो लिंक मु आपण माननकु डिस्क्रिप्शन रे दे दैछि। तो प्रथमे आपण सेही वीडियो देखंतु। माने प्रथमे आपण कलश स्थापन करंतु। देखन दुईटा पार्ट रो प्रथम पार्ट होउछि कलश स्थापन। आपण कलश स्थापन करि सारला परे ही आपण कोन करिवे ना पूजा आरंभ करिवे। तेणु प्रथमे आपण सेही वीडियो देखंतु आ कलश स्थापन करंतु, तापरे एही वीडियो देखिबे। माने सेही वीडियो जोठी सरी जिवो सेहीठु आपण एही वीडियो आरंभ करिवे। ठीक अछि। प्रथम आमे पूजा समय विषय रे जानिबा बा शुभ मुहूर्त विषय रे जानिबा। देखंतु मां सरस्वती को माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे पूजा करा जाय। आउ पूजा हेबो हमरो सूर्य उदय हेबा परे ठारू आरंभ करिकी मध्याह्न पर्यंत चलिबो। तेणु एही समय रे ही आपण पूजा करिवे। मध्याह्न परवर्ती समय रे आपण पूजा करिवे नाही। जदि आपनको समय न हुए ताहाले पूजा कले किछि असुविधा नाही, किंतु शुभ मुहूर्त हेउची सूर्य उदय हेबाठारू मध्याह्न पर्यंत। 2 नंबर हैला पूर्व प्रस्तुति। देखंतु प्रथमे आपण सकाळे स्नान करंतु, परिष्कार परिच्छन्न भावरे आपण स्नान करंतु। तापरे घर को परिष्कार करंतु, माने जेउ घरे आपण पूजा करिवे सेही घर को परिष्कार करंतु। गोबर द्वारा लेपन करिके आपण घर को पवित्र करंतु। तापरे 3 नंबर हैला स्थान प्रस्तुत करिबा, माने आपण जेउठी पूजा करिवे सेही स्थान को केमिति प्रस्तुत करिवे। पूजा पई आपणक घरे एक सफा शांत एवं पवित्र स्थान बाछंतु। स्थान को भल भावरे सफा करंतु एवं गंगा जल सिंचन करिकी ताकू पवित्र करंतु। तापरे जेउठी आपण विग्रह बा फोटो बा मूर्ति को स्थापन करिवे बा रखिबे, सेठी आपण हळदिया किबा धळा कपड़ा रे सेही मंच को बा सेही स्थान को आपण सजाई दियंतु। हळदिया आउ धळा हेउची माता सरस्वतींकर अति प्रिय वर्ण बा फेवरेट कलर। तापरे 4 नंबर हैला वस्त्र ओ रंगर नियम। देखंतु एबे मु आपन कहउथिली कि मातांकर अति प्रिय हैला हळदिया बा धळा बोलिकी। तेणु आपण एही दिन हळदिया बा बसंती रंगर वस्त्र पिंधंतु एवं पूजा स्थल को हळदिया फुलरे सजांतु। तापरे 5 नंबर हैला पूजा सामग्री। तो आमे जानिबा भलो भाबरे जानिबा कि एही सरस्वती पूजा रे केउ केउ जिनसर सब आवश्यक हुए। देखंतु मु एठी जे मुख्य जिनस गुडी को विषय रे ही मुख्य जिनस गुडी को ही लिस्ट मु आपण मान कहूची। बाकी जदि आपण एहा बाद मध्य आउ किछि जदि अलगा जिनस आपण व्यवहार करिया पई बा ऐड करिया पई चाहते तेबे आपण करि परिबे, व्यवहार करि परिबे। प्रथम हेउची मां सरस्वतींकर प्रतिमा बा फोटो बा मूर्ति। तापरे धळा फूल, तापरे पद्म बा कमल फूल जदि आपण पाई परिबे ताहाले बहुत भलो। तापरे अक्षत बा हमर अरुआ चाउल एठी एही पूजा रे लागिबो। तापरे चंदन, कुंकुम, धूप, दीप, फल, मिठा, खीरी, लड्डू, पंजीरी आदि पडिबो। पान, सुपारी, पुस्तक, कलम, वाद्य यंत्र जदि अछि तेबे मध्ये आपण आनी परिबे। तापरे पवित्र जल, गंगा जल थिले बहुत भलो। तेणु तेणु एही सब हेला हमर मुख्य जिनस गुडी को। या बाद जदि आपण अलगा जिनस मध्य ऐड करि परिबे किछि असुविधा नाही। मु खाली अति सरल भाबरे बा जे मानक पाखरे समस्त जिनस किनिबा पई पैसा नाही से माने मध्य केमिति पूजा करि परिबे सेही उपाय ही मु आपण मानक आगरे उपस्थापना करूछि। तेणु सेही अनुसार एथिकि ही सामान आवश्यक। बाकी जदि आपण अधिक ऐड करिबा को चाहिबे त आपण ऐड करि परिबे। तापरे एही सब सामग्री को आपण पूजा स्थान रे प्रस्तुत करि सरला परे, माने पूजा जोठी करिवे सेठी मातांकर फोटो बा विग्रह रखि सरला परे एही सब सामग्री रखि सारिला परे पाखरे बसी कि आपण कोन करिवे ना पृथ्वी पूजा करिवे। पृथ्वी पूजा करिवार मंत्र होउची एहा। आपण पृथ्वी माता को स्पर्श करंतु एवं एही पूजा करंतु। निज आसन रे बसंतु, आसन रे बसी कि एही पूजा आरंभ करतु। मु मंत्र पाठ करूची, आपणकर स्क्रीन रे देखा जाउतबो, आपण देखि देखि मध्य याकू पाठ करि परिबे।
ॐ पृथिवी त्वया धृता लोकः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। ବାସ୍ ଏବେ ମାତା ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପବିତ୍ରୀକରଣ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିବା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହାତରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ହାତରେ। ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ସବୁଆଡ଼େ ସେହି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହାତରେ ନେଇଥିବା ଜଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଞ୍ଚନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚମନ କରିବା। ଏବେ ସିଞ୍ଚନ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ଆପଣ ଆଚମନ କରିବେ। ଆଚମନ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଚମନ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ 3 ଥର କରାଯାଏ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ 3 ଥର କରିବେ। ଆଉ ଆଚମନ କରିବାର ବିଧି ହେଉଛି ଆପଣ ହାତରେ ଜଳ ନେବେ, ଜଳ ନେଲା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ମୂଳ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାନ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଓମ୍ କେଶବାୟ ନମଃ। ବାସ୍ ଜଳଟିକୁ ଆପଣ ପାନ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ। ବାସ୍ ପୁଣି ଜଳ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ହାତରେ। ଓମ୍ ମାଧବାୟ ନମଃ। ବାସ୍ ପୁଣି ପାନ କରନ୍ତୁ ଜଳ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଥର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତଟାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। କୋଉ ପଟେ ଧୋଇବେ ନା ବାମ ପଟେ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାମ ସାଇଡରେ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାକ, କାନ, ମୁଣ୍ଡ ଆଦି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ବା ଆମର ପୂଜା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଅଛି ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି। ଓମ୍ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତିଃ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ ଦୀପ ହରତୁ ମେ ପାପಂ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ନମସ୍ତୁତେ ଶୁଭ ଦୀପ ନମସ୍ତୁତେ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ଆମର ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପୂଜାର ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ସମସ୍ତ ପୂଜାରେ ସଂକଳ୍ପ ଏକ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୂଜା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅଛି ବା କଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ବା କଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଏଠି ମୁଁ ଦଉନାହିଁ। ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଟା କରିପାରିବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ ପାଠ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଜଳ, ଫୁଲ ଆଉ ଅକ୍ଷତ ନେଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ହରିଃ ଓମ୍ ମମ ଉପାତ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଶୁଭ ଦିନେ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥଂ ପୂଜାಂ କରିଷ୍ୟେ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେଇଗଲା। ସଂକଳ୍ପ ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୂଜାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ବିଘ୍ନେଶାୟ गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्
उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ହୃଦୟପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳଂ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ସାର ପରମଂ ଆଦ୍ୟଂ ଜଗଦ୍ବ୍ୟାପିନୀଂ ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀଂ ଅଭୟାଦଂ ଜାଡ୍ୟାନ୍ଧକାରପହାଂ ହସ୍ତେ ସ୍ଫଟିକମାଳିକାଂ ବିଦଧତିଂ ପଦ୍ମାସନେ ସଂସ୍ଥିତା ବନ୍ଦେ तं ପରମେଶ୍ୱରୀଂ ଭଗବତୀଂ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଦାଂ ଶାରଦାମ୍। ବାସ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆମେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହାତରେ ଅକ୍ଷତ ଧରନ୍ତୁ, ମାନେ ଅକ୍ଷତ ଜଳ ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଣାମ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଥବା ତ ଆପଣ ହାତରେ ନେଇକି ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବ୍ୟୋ ଇହ ଆଗଚ୍ଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ ଓମ୍ ऐं ह्रीं କ୍ଲିଂ ଶାରଦାୟୀ ନମଃ ଆବାହୟାମି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଅକ୍ଷତ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ସେଇ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ଫଟୋରେ ବା ବିଗ୍ରହରେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଭୟ ହାତ ପାପୁଲି ପ୍ରତିମା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ରଖି ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଅସ୍ୟ ପ୍ରାଣଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ତୁ ଅସ୍ୟ ପ୍ରାଣଃ କ୍ଷରନ୍ତୁ ଚ ଓମ୍ ଅସ୍ୟ ପ୍ରାଣଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ତୁ ଅସ୍ୟ ପ୍ରାଣଃ କ୍ଷରନ୍ତୁ ଚ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହେଉ। ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି ନା। 15 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆପଣ ଏଠି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମା ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବସିବା ଲାଗି ଆମେ ଆସନ ଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ह्रीं କ୍ଲିଂ ଶାରଦାୟୀ ନମଃ ଆସନଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ଆସନକୁ ଆପଣ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କଲାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣ ଛିଣ୍ଡେଇକି ମାତାଙ୍କୁ ଆସନ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆସନ ଅର୍ପଣ କଲେ, ମାତା ବସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ଲାଗି ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଚମନି ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଚମନି ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଟିକେ କାଢ଼ନ୍ତୁ, କାଢ଼ିକି ନେଇକି ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ह्रीं କ୍ଲିଂ ଶାରଦାୟୀ ନମଃ ପାଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି।
ବାସ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, ମାନେ ଆମେ ଜଳ ହିଁ ଦେବା। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଚମନି ଚାମଚରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ଅର୍ଘ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆଚମନ ଅର୍ପଣ କରିବା, ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆଚମନି ଚାମଚରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ଆଚମନିୟଂ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆଚମନି ଚାମଚରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ସ୍ନାନିୟଂ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହା ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି କଲାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡେଇକି ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ବସ୍ତ୍ରଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଚନ୍ଦନକୁ ଆପଣ ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ଚନ୍ଦନଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଷ୍ପମାଳା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପୁଷ୍ପମାଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଖାଲି ପୁଷ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ପୁଷ୍ପଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧୂପଦାନୀ ରହିଛି, ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଧୂପ ଆପଣ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଧୂପ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂପ ଟିକେ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଟିକେ ବିଞ୍ଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ଧୂପଂ ଆଘ୍ରାର୍ପୟାମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ଦୀପ ଦର୍ଶନ କରାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ରହିଛି, ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ଦୀପଂ ଦର୍ଶୟାମି। ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ନୈବେଦ୍ୟ ମାନେ ଯାହାବି ଆମେ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଆଣିଛେ, ତାହା ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ବା ମୁହଁକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆଚମନି ଚାମଚରେ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନାର୍ଥେ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ମାନେ ଆପଣ ପାନପତ୍ର ବା ପାନ, ଆପଣ ମାନେ ପାନପତ୍ର ନୁହେଁ, ଆପଣ ପାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କୁ। ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ତାମ୍ବୁଳଂ ସମର୍ପୟାମି। ବାସ୍ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ବି, ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତ ଆପଣ କହିବେ ଓମ୍ ऐं ହ୍ରୀಂ କ୍ଲିಂ ଶାରଦାଇ ନମଃ ଦକ୍ଷିଣାଂ ସମର୍ପୟାମି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ସହିତ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରିବେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ପାଠ କରୁଛି, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଜୟ ଜୟ ଦେବୀ ଚରାଚର ସାରେ କୁଚ ଯୁଗ ସଭିତ ମୁକ୍ତାହାରେ ବୀଣା ରଞ୍ଜିତ ପୁସ୍ତକ ହସ୍ତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମୋ ନମଃ।
ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତେବେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ? ଓମ୍ ऐं ସରସ୍ୱତ୍ୱେ ନମଃ। ଓମ୍ ऐं ସରସ୍ୱତ୍ୱେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରିବେ। କେତେ ଥର ଜପ କରିବେ? କମ୍ ସେ କମ୍ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକ ତାହେଲେ 21 ଥର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ 51 ଥର ଜପ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବନେଇଛି। ସେହି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯାଇକି ତାହା ଦେଖିନେବେ ବା ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାଲୁ କରିକି ଆରାମରେ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରି ନେବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରତି କରିବେ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରତି କରିବେ। ସରସ୍ୱତୀ ଆରତି ବା ଭଜନ ଗାନ କରିକି ଆପଣ ଆରାମରେ ଆରତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରତି କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆରତି ସମାପନ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବେ କେମିତି ନା ମୁଁ ଗାଉଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ଗାଆନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ। କାୟେନ ବାଚା ମନସେନ୍ଦ୍ରିୟୈର୍ବା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ମନା ବା ପ୍ରକୃତେଃ ସ୍ୱଭାବାତ୍ କରୋମି ଯଦ୍ୟତ୍ ସକలం ପରସ୍मै ନାରାୟଣାୟେତି ସମର୍ପୟାମି। ନାରାୟଣାୟେତି ସମର୍ପୟାମି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆରତି ସମାପନ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରତି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାନେ ଆମେ ଏହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, କି ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଭୁଲ ଥିବ, କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅପରାଧ ସହସ୍ରାଣୀ କ୍ରିୟନ୍ତେ ଅହର୍ନିଶମୟା ଦାସ ଅୟମିତି ମାଂ ମତ୍ୱା କ୍ଷମସ୍ୱ ଶାରଦେ ଦେବୀ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବଣ୍ଟନ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯେମିତି ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୁମଧାମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ।